ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करिबा एमए ओडी 11 ब्लॉक 3 रो यूनिट 2 वाक्यर पदक्रम वाक्यर रचना कौशल ओ प्रकार भेद एथिरे थिबा आत्मज्ञान परीक्षण प्रश्न उत्तर प्रथमे रही संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक क वाक्यर आवश्यक तत्व संपर्क रे लेख। उत्तर हला वाक्यरी सार्थकता योग्यता आकांक्षा निकटता पदक्रम और अन्वय भली 6 गोटी आवश्यक तत्व को ग्रहण करा जायछि। परवर्ती प्रश्न एक ख पाश्चात्य विद्वान दृष्टि वाक्यर वैशिष्ट्य निरूपण कर। उत्तर है पाश्चात्य विद्वान दृष्टि वाक्यर वैशिष्ट्य को निर्वाचन क्रम ध्वनि परिवर्तन और स्वर परिवर्तन दृष्टि आलोचना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न एक ग वाक्यरी पदर निर्वाचन किपरि होइथाय लेख। उत्तर है वाक्यरे पदर निर्वाचन साधारणतः दुई प्रकार होइथाय। प्रथमटी है अर्थ दृष्टि द्वितीयटी है रूप दृष्टि। परवर्ती प्रश्न एक घ वाक्यरे पदक्रम दृष्टि भाषा को केते भाग में व्यक्त करा जायछि। उत्तर है वाक्यरे पदक्रम दृष्टि भाषा को मुख्यतः दुई भाग में व्यक्त करा जायछि। एक प्रकार भाषा जो पदर स्थान निर्दिष्ट नुहे बा आपेक्षिक परिवर्तनशील। ग्रीक लाटिन आरबी पार्सी संस्कृत ओडिया यही सब हूँ यही धरणर भाषा अंतर्भुक्त। यार विपरीतरी पृथ्वीर किछि भाषा एपरि अछि जार वाक्यरी शब्द बा पदक्रम बा पदर क्रम निश्चित थाए, किंतु इंग्राजी भली भाषा रे जोठी शब्दर स्थान निश्चित होता है सेठारे शब्द को बदलाइले वाक्यर अर्थ बहुत समय बदली जाए। परवर्ती आलोचना एक नंबर उह प्रश्न पाश्चात्य विद्वानगण वाक्य रचना कौशल को केते भाग में व्यक्त करिसेंति। उत्तर है पाश्चात्य विद्वानगण वाक्य रचना कौशल को दुई भाग में व्यक्त करिसेंति यथा अंतःकैंद्रिक एवं बाह्य कैंद्रिक। परवर्ती प्रश्न एक च पदक्रम वाक्यर वैशिष्ट्य किपरि निर्धारण करिथाय। उत्तर है पदक्रमर अध्ययन लिखित भाषा अपेक्षा उच्चारित भाषार अधिक महत्व रखि थाए। पदक्रमर अध्ययन हेतु आलंकारिक काव्यात्मक भाषा अपेक्षा सरल सुबोध गद्य धर्म भाषा अधिक उपयुक्त हुए। एथिरे भाषार स्वाभाविक प्रभाव को मध्य देखा मिले। पदक्रम अध्ययन क्षेत्र में पद्यात्मक काव्य अपेक्षा गद्य भाषा अधिक उपयोगी होता है। यहीपरि भाव में पदक्रम वाक्यर वैशिष्ट्य को निर्धारण करे। परवर्ती प्रश्न एक नंबर 6 अन्य भाषार प्रभाव किपरि गोटे भाषार वाक्य परिवर्तन आनी थाए। उत्तर है ओडिया भाषा भली हिंदी बंगला आदि भारतीय भाषा रे इंग्राजी पर्तुगीज फरासी आदि भाषार प्रभाव पड़िथिबारु एही सब भाषार शब्द विभव केवल यही भाषा रे रही नहीं बरम वाक्य रचना कौशल को मध्य यह प्रभावित करिछि। आमे इंग्राजी वाक्यर प्रभाव किपरि ओडिया भाषा को प्रभावित करुछि ताहा जानिछंती। इंग्राजी प्रभाव रू भी आमे किपरि क्रिया परि किपरि कर्मर प्रयोग देखा मिलूँ ताहा मध्य प्रयोग को लक्ष्य करिछे। जेपरि ओडिया रे मु बही पढ़ुछि एही स्थान रे मु पढ़ुछि बही जदिओ आमर भाषा मुक्त पदक्रम को अनुसरण करे यह बुझा श्रोता को असुविधा हुए नहीं, तथापि एथिरु स्पष्ट परिलक्षित हुए जे अन्य भाषार प्रभाव रहुछि वाक्य परिवर्तनर मुख्य कारण भाव। परवर्ती आलोचना
एक नंबर ज वाक्य परिवर्तन ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସବୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ କାରଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଧ୍ୱନି, ରୂପ ଓ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ସ୍ପଷ୍ଟତା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଅନୁକରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାବାଦିତା ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଏକ ନମ୍ବର ଝ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା ଶିଥିଳ ବାକ୍ୟ, ସମୀକୃତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତ ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଧ୍ୱନି, ରୂପ ଓ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଭଳି ବାକ୍ୟରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଳି ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଆଦି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଫରାସୀ ଏହିସବୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବିଭବ କେବଳ ଏହି ଭାଷାରେ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ବାକ୍ୟ ରଚନାର କୌଶଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିପରି ରହିଛି। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ କିପରି କ୍ରିୟା ପରେ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି ଏହିପରି କହୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ବହି। ଯଦିଓ ଆମର ଭାଷା ମୁକ୍ତ ପଦକ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୋତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଲିଖନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ବହୁ ସମୟରେ ବନ୍ଧନୀ ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗାତ୍ମକ ରେଖା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେପରିକି ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ। ସେପରି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା ବେଳେ ବକ୍ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବି ବହୁ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ ପାଇଁ ବକ୍ତା କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଛୋଟ ଆଉ ପଦକ୍ରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହେ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ସେହିପରି ଅନୁକରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବହୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ବା ନ୍ୟୁନ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। କେହି ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ଲେଡ୍ ପାତରେ କିମ୍ବା ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଦର ଅସଲରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ସେହିପରି ପରମ୍ପରାବାଦିତା। ସଂସ୍କୃତରେ ଆଦର ପାଇଁ ଏକବଚନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫଳତଃ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଆଦି ଭାଷାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରିକି ସେ ଆସିଲା ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆସିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବୁକତା, ସଂକ୍ଷେପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2ର ଖ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। 4ଟି ଦିଗରୁ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ପଦକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଲୋପ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन फल परिवर्तन एवं कारकयुक्त पद स्थान रे कमा प्रयोग फल वाक्य परिवर्तन गोटे गोटे आलोचना करवा। प्रथम रही पदक्रम परिवर्तन। ओडिया रे पदक्रम आजिकल वाक्य रचन किछिटा परिवर्तन भी देखा मिलूँ। आगरू मात्र शब्दटी शब्दर पर व्यवहृत होता, आजिकल ताहा किंतु बहु क्षेत्र में पूर्वर मत व्यवहार होची। जेपरिक उदाहरण है एक टंका मात्र, यह भी मात्र एक टंका बोली लिखा जाउछि। तेणु ये पदक्रम परिवर्तन आसला। सेहीपरि पद और प्रत्ययर लोप ये मध्य वाक्य परिवर्तन गोटे दिग। बहुत समय कथा को अल्परे कहीदेवाई आम वाक्य रचना करने बेले बा कहवा बेले पद और प्रत्यय को मध्य लोप करदेउ। जेपरिक ओडिया रे मु जाउछि, ए स्थान रे आम खाली जाउछि। हिंदी रे मैं नहीं पढ़ता हूँ, ए स्थान रे मैं नहीं पढ़ता। अनुरूप भाव में ओडिया रे मध्य तार देह खराब, से उठी पारु नहीं कि बसी पारु नहीं। यही स्थान रे आम तार देह खराब, से उठी बसी पारु नहीं। यहीपरि पद और प्रत्ययर लोप हेतु मध्य वाक्य परिवर्तन आसे। तेणु पद और प्रत्ययर लोप एक प्रमुख दिग। आ गोटे दिग है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इंग्राजी वाक्य गठन प्रभाव में ओडिया, हिंदी, बंगला आदि भाषा इंग्राजी अनुरूप वाक्यर प्रयोग देखा मिलूँ। जेपरिक शिला कहला कि मु काली आसबि नहीं, यही स्थान रे शिला कहला कि से काली आसब नहीं। तेणु ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कथन मध्य गोटे वाक्य परिवर्तन दिग। सेपरि कारकयुक्त पद स्थान रे कमार व्यवहार। इंग्राजी अनुसार ओडिया भाषा रे एवं कारक चिन्ह स्थान रे लोके वाक्य रचना कला बेले कमार प्रयोग करछन्ति। जेपरिक ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति, ए स्थान रे आमे कुलपति कमा ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। तेणु ये भाव में लिखा फल वाक्य परिवर्तन आसुछि। यही सब हूँ वाक्य परिवर्तन गोटे गोटे प्रमुख दिग। शेष प्रश्न 2 ग यथार्थ वाक्यर प्रमुख विशेषत्व पर आलोकपात कर। उत्तर है वाक्य पदगुड़िकर एपरी एक व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ बा भाव बुझा जाई परिबो। एही दृष्टि वाक्य 6 गोटी आवश्यक तत्व को ग्रहण करा जायछि। जेपरिक सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। यही आवश्यक तत्वगुड़िक निष्पन्न वाक्य ही भाव और विचार को संप्रेषण समर्थ होता है। गोटे गोटे आलोचना करवा। प्रथम रही सार्थकता। सार्थकतार तात्पर्य होछि वाक्य प्रयुक्त पद सार्थक होगा उचित। भाषार अभिप्राय ही सार्थकता। एणु यार एकक वाक्य पदर सार्थक होगा भी जरूरी। कमल सुंदर, ये वाक्य सबु पद सार्थक, मात्र मकल रंदुष यही कहले यह निरर्थक पद बा निरर्थक शब्द विन्यास। तेणु वाक्य यहीपरि निरर्थक पद प्रयोग होगा उचित नुहे। सेहीपरि आउ एक विशेषता है योग्यता। योग्यतार अर्थ होछि पदरे व्यवक्षित भाव को कहिबार क्षमता रहिबा उचित। अर्थात पदार्थ गुड़िकर परस्पर पदबंध रे बाधा रहिबा उचित नुहे, बरम पद गुड़िक मध्य पारस्परिक संबंधर योग्यता बा क्षमता रहिबा उचित। से अग्नि सिंचन करुछि, यही वाक्य अग्नि पद निकट में सिंचन करिवार योग्यता नहीं। अर्थात अयोग्य पदर वाक्य प्रयोग होगा उचित नुह। पद गुड़िकर अन्वय 2 प्रकार बाधा आसी थाए। सेहीपरि हाथीटी आकाश रे उड़ुछि, एटी हाथीर आकाश रे उड़ीबार योग्यता नहीं। तेणु यह नजर करने को पड़ो। सेहीपरि तृतीय वैशिष्ट्य है अर्थमूलक बाधा बा अयोग्यता। कौन से वाक्य व्याकरण दृष्टि ठीक हेले भी अर्थ प्रतिपादन दृष्टि अनुपयुक्त हेले ताहा वाक्य हेब नाही। जेपरिक से अग्नि रे सिंचन करुछि बा हाथीटी आकाश रे उड़ुछि, यह वाक्य यही 2 वाक्य व्याकरण दृष्टि ठीक होतिले मध्य अर्थ प्रतिपादन दृष्टि अयोग्य विवेचित हुंती। तेणु एगुड़ी को यथार्थ वाक्य केबे कहा जाय परिबो नाही। आउ गोटे रहिला व्याकरण मूलक बाधा
ବା ଅଯୋଗ୍ୟତା। ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକରଣିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେପରିକି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି ଆଦିରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଅନ୍ୱିତା ବା ଏକରୂପତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ତୁମେ ଯାଇଛି, ଏହିପରି କହିଲେ ଏହା ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପଦର ପୁରୁଷ ସହିତ କ୍ରିୟାପଦର ସାମ୍ୟତା ନ ରହିବାକୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଅପେକ୍ଷା ବା ଜିଜ୍ଞାସାର ଅସମାପ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ପଦରେ ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଆକାଂକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଶବ୍ଦ କେବଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପଦ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। କର୍ତ୍ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର କ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କର୍ତ୍ତାକୁ କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ କ୍ରିୟାକୁ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂରଣ ବିନା ବାକ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସମୀପତା ବା ସନ୍ନିଧି। ସନ୍ନିଧିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅବିଳମ୍ବ ଉଚ୍ଚାରଣ। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କୁହାଯାଇଥିବା ରାମ, ଭଲ, ପିଲା, ଅଟେ ଏହିଭଳି କହିଲେ ଏହିସବୁ ପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିବା ଓ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ନିକଟତା ବା ସନ୍ନିଧି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରଗତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା କ୍ରମ। ଏଠାରେ କ୍ରମ କହିଲେ ପଦକ୍ରମକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ପଦକ୍ରମରେ ବି ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ସଂସ୍କୃତରେ ସାଧାରଣତଃ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରମ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ପୁସ୍ତକ ପଠିତ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ପଠିତ ରାମ ବା ପଠତି ରାମ ପୁସ୍ତକମ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେପରି ଇଂରାଜୀରେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ଓ କର୍ମକୁ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ହରି ଗୋସ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ। ଏଣୁ ପଦକ୍ରମର ପାଳନ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, ବିଶେଷ୍ୟ ତଥା କ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ରମକୁ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୱୟ। ଅନ୍ୱୟର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ତାରତମ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାରକ ଆଦିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହି ଅନ୍ୱୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କନଗ୍ରୁଏନ୍ସ, କନକର୍ଡ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଦି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୱିତି ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଆଦି ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମ, କ୍ରିୟାପଦରେ ଅନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମ ପଠନ୍ତି ବା ବାଳକାଃ ପଠତି ବା ତ୍ୱ ପଠତି, ଅହଂ ପଠତି ଆଦି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପଦ ସହିତ କ୍ରିୟାପଦର ଅନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଯାଇଛି ବା ତୁମେ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସୁଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଠି ଅନ୍ୱୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ହି ଗୋ, ଆଇ ଘୋଷ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ଅତଏବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ, କପିଳ ଭଳି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆସକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ପଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଧନ୍ୟବାଦ।